ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو کہ ربیع الاول کا مہینہ اور ربیع الاول کی مناسبت سے ایک بات ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سرکار، آقائے نامدار، تاجدار بطحا، سرور کائنات، آمینہ کے لخت جگر، نور نظر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میں آپ کو آج کے اس عنوان میں بیسک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کراؤں گا، یا ایک معنی میں یوں بول لیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن، جو ان کی زندگی کا ابتدائی حصہ یا پھر نبی کی بیسک تعلیمات کا میں تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیسک معلومات تو ہونی چاہیے، ورنہ تو معاشرے کے اندر نبی کا نام محمد معلوم ہوتا ہے اور بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو نبی کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو دیکھنے مل جاتی ہے۔ ان حضرات کے لیے تو بہت زیادہ مل جاتی ہے جو جماعتوں میں اکثر و بیشتر جاتے رہتے ہیں، تبلیغ کے عنوان سے گھر گھر پہنچ کر اسلام کی، ایمان کی، اخلاقیات کی، معاشرے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان سے آپ اس کا بہت زبردست فیڈ بیک لے سکتے ہیں۔ بزرگان دین، یہ کوئی بات وہ نہیں ہے کہ دیکھو ان کو نبی کا نام تک نہیں معلوم ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو نبی کا نام ہم لوگوں نے معلوم نہیں کرایا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی، چونکہ یہی ایام میں گزشتہ سال میرے ابتدائی زمانے میں یہاں جب میں جوائن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پوچھنے پر لوگوں نے عجیب عجیب نام گنائے۔ نبی کا نام تو دور کی بات ہے، کوئی ایک نام ایسے گنائے جو ہندوستان کے فریڈم فائٹر ہیں۔ افسوس ان پہ نہیں ہے میرے بزرگ دوستو، افسوس ہم پر ہے کہ ہم نے ان تک پہنچ کر ہم نے نبی کی تعلیمات کو نہیں پہنچایا ہے۔ بات اس کے بعد جب آتی ہے تو آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو باضابطہ اپنے مذہب کا پرچار کرنے کے لیے وہ پامفلٹ تقسیم کرتے ہیں۔ اب ان ایام میں جب وہ ان کی کوئی خاص تہوار آتا ہے یا پھر ان کا کوئی خاص کیا کہتے ہیں عید کا دن آتا ہے یا پھر کوئی خوشی کے دن چلتے ہیں تو وہ باضابطہ طریقے سے اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو حق ہے کہ ہم اپنے مذہب کا پرچار کرائیں۔ یہاں غلطی دو لوگوں کی ہوتی ہے، پرچار کرانے والوں سے بھی، اس سے زیادہ جس کے پاس جا کر ہم مذہب اسلام کی تعلیمات پہنچانا چاہتے ہیں اخلاص سے اور اپنی ایک محبت سے، تو وہ لوگ کہتے ہیں بہت جاؤ، معلوم ہے ہمارے کو سب۔ یہ بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے ہمارے مسلم معاشرے کا۔ ماں کو سب معلوم ہے، مول صاحب سب معلوم ہے۔ اگر وہاں سوال کرنے والا ایک دو سوال ایکسٹرا کر دے، اپنا کام دیکھو جاؤ۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے کی ہیں، جبکہ کون سا معاشرہ؟ جس معاشرے کا مذہب 110% پکا ہے اور اسی مذہب کو فالو کرنے کے بعد ہی تمہیں اور مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے والی ہے، اور اسی مذہب کو ماننے والے لوگ اتنا پیچھے ہیں جتنا کہ کوئی اور قوم پیچھے نہیں ہے مذہب کو ماننے جاننے کے اعتبار سے۔ تو میرے بزرگان دین، ہمیں بیسک معلومات تو ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہیں، مگر ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے ریلیٹیو، ان میں اس کا تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر کوئی نیا فون آ جان دے یا پھر کوئی نئی بائک آ جان دے یا پھر کوئی کار کا
ماڈل ابھی مارکیٹ میں آ بھی نہ جائے، اس کا خالی ابھی ٹریلر آ جائے یا کوئی فلم مارکیٹ میں ابھی ریلیز ہونے دو یا ہونے سے پہلے پورے معاشرے میں معلوم ہو جاتا اور پورے لوگوں کو آپس میں خبر ہو جاتی، ایسا ویسا تیسا جیسا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم لوگوں کو ہے نا اس کی قدر معلوم ہو گئی جس کی وجہ سے اتنا پرچار کرا دیا۔ مذہب اسلام کا پرچار چھوڑ دو بھائی، یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا حال عالم۔ تو سوچو میرے وہ نبی جس نبی نے ہمارے لیے راتوں کی نیند کو کھپایا تھا، اس کے ذاتی تعلقات، ان کا اسلام کیسا تھا، کیا تھے، ہم کو نہیں معلوم ہے، تو اب ہم سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ابتدائی باتیں معلوم کریں، ابتدائی باتیں معلوم کر اپنے کان پہ نہ رکھیں، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب جیسا کہ ہم بہت دفعہ بولتے رہتے، کورونا کے بعد پیدا ہوا یہ بچہ، ایسا یاد رکھتے ہمارے زمانے میں، چونکہ ہجرت تو نبی آنے کے بعد کا واقعہ ہے نا، تو نبی کو ہم کیسا یاد رکھے انہوں دنیا میں آنے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا کعبۃ اللہ کے پاس، یعنی کعبے کے پاس۔ وہ کیا ہوا تھا؟ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے، مٹانے کے لیے، جڑ سے اکھاڑنے کے لیے۔ تو بڑا مسئلہ ہے، بڑا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس سے چند سال کے بعد یا چند ماہ کے بعد، چند برس کے بعد یا چند دنوں کے بعد، یہ سارے تفصیلات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو اگر کوئی پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے، تو ہمارا ایک ہی جواب رہتا، 12 ربیع الاول، بات ختم۔ ابھی آپ کو میں سناؤں گا آگے 12 ربیع الاول کس کو کہتے ہیں۔ بزرگان دین، جب کوئی بندہ یہ نیت لے کے سنے مجھے نالج لینا ہے، تو بالیقین ہم نالج دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے بیٹھے کہ یہ غلط بول رہی ہیں، تو بالیقین وہ صحیح بھی آپ کے ذہنوں میں غلط ہو جاتی چیز۔ اب چونکہ بڑا مسئلہ ہے، بڑی کنٹروورسی ہے، یہ 12 ربیع الاول کا بڑا معاملہ رہتا ہے، تو اس سچویشن میں کریٹیکل سچویشن بن جاتی ہے۔ تو اس وقت کا ایک بہت اہم عنوان میں آپ کو بولوں گا، ایک 2 سے 3 منٹ کے اندر۔ اتنا ذہن میں رکھو کہ نبی کب آئے دنیا میں، آپ کو پوچھا گیا تو آپ بولیں گے عام الفیل۔ فیل بولے تو ہاتھی کے سال میں آئے، اس کو ایک لقب دے دیا تیش، یعنی وہ جب ہوا تھا ہاتھیوں کو لے کے آئے تھے ابرہہ مکہ کو ختم کرنے، ڈھانے کے لیے، تو اس زمانے کو عام الفیل بولتے۔ اس کے چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور نبی جب دنیا میں تشریف لائے تھے میرے بھائیوں بزرگوں، ایسا زمانہ تھا، ایسا خطرناک معاملہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے 365 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اس لیے نہیں کہ اس کی زینت بڑھانے، اس کی عزت کے لیے، بلکہ وہ 360 بت سنڈے منڈے ٹیوزڈے کے دنوں کے اعتبار سے بت تھا۔ انہوں پیر کے دن کام کرتے، باقی کے دن ریسٹ کرتے، انہوں کیا ہے ہفتے کو کام کرتے، پھر جمعہ آئے تک انہوں ریسٹ کرتے۔ ایسے بتوں کو لوگوں نے کام متعین کر دیا تھا کہ انہوں یہ انہوں وہ، کہیں تو سفر میں جانا ہے تو ان کو پوچھنا، لات و عزا کو ماننا، ان کو یہ سارے ان لوگوں کے 365 تھے۔ ابھی ہمارے زمانے کے ہندو حضرات کے اوپر تو ہم شکر ادا کرنا، خالی وہ سال میں ایک 25 سے 30 عیدہ منا رہی ہیں بس، ورنہ تو اس زمانے کے جو مشرک تھے، یہودی منافقین تھے، 365 دن ان کا لگاتار چلتے رہتا تھا۔ ویسے زمانے میں نبی آئے، کیا کرے دیکھیے آپ، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، ارے جان دے مول صاحب پورا محلہ جو ایسا ہے وہاں پہ کچھ کام ہی نہیں کر سکتے اپن، نبی دیکھو کیسے مقام پہ آ رہی، کیسی جگہ پہ آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ مشرکوں کا اتنا بڑا ہتھ کنڈا، دوسرا میٹر بچی پیدا ہوتے کی زمین میں، زمین کے اوپر بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ عمرہ حج گئے ہوں تو معلوم ہوگا، قبرستان ہی ہے وہاں پر ایک بہت بڑا، کہ وہاں پہ پورے بچیوں کو دفن کیا گیا، حالانکہ اس جگہ پر کوئی بھی چیز کو عمارت نہیں کھڑی کی جاتی، اور نہ ہی وہاں پر ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا کھڑی کرنے کی، وہ سب صفایا کر بلڈنگیں ٹھہرا کریں گے، یہاں
مسئلے کو پاپولر کر دیں گے اور ڈیولپ کریں گے، وہاں کچھ ہو نہیں سکا. کیوں؟ اللہ نے چاہا کہ اس کو رکھو، عبرت کے لیے رکھو. حضرت فرعون صاحب کو پہچانتے آپ لوگ؟ ابھی بھی انہوں میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں، مصر کے، ایجپٹ کے. ہو سکتا تو ان کو زمین میں ڈال کے پھینک ڈالتے تھے، نہیں رکھے اس لیے کہ بول رہی اللہ کہ تمہارے سے بڑے تھے، لمبے بھی تھے، پاور بھی تھا. کئی سو سال تک تو سر میں درد نہ ہوا ان کے، اتنے خطرناک تھے. جب اتنے خطرناک تھے تو ہم ان کو ایسا سلا دیے، ہفتے میں ایک مرتبہ، بات صحیح ہے کہ کیا ہے کہ پتا نہیں، ان کے وہ ممی میں کیا کہتے ہیں اس کو، وائٹ چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں اندر تاکہ ان کے جسم کا گوشت کھا سکے. آج بھی اس کے ناخن بڑھتے ہیں، اس کے ناخن کاٹے جاتے ہیں، اس کے جسم کا گوشت بڑھتا ہے، اس حصے کا اس کو کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. ابھی بھی اس کے جسم سے خون ٹپکتے رہتا ہے. اللہ نے ایک عبرت کے لیے رکھا ہے اس کو. اسی لیے آپ سمجھ جائیں کہ کتنے بڑے بڑے نکل گئے تو کیسے کیسے ابھی باقی ہیں، تو ان کو اس سے سوچنا چاہیے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم آگے چلتے ہیں. ایسے زمانے میں نبی آ کے فوراً یہ نہیں کہا چلو ہٹو، یہ نہیں کرنا ہے، سب بیکار ہے، بیہودہ ہے، نالائقی کے کام کر رہی، وہ کر رہی، یہ کر رہی. خاموشی اختیار کی. کب تک خاموشی اختیار کی؟ یہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہ رہا ہوں. کب تک اللہ کے نبی خاموش تھے؟ 40 سال اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد، 40 سال کے بعد اعلان ہو رہا کہ میں نبی ہوں. حالانکہ نبی تو پیدائشی نبی ہیں، اعلان ظاہر اپنے آپ کو 40 سال کے بعد کر رہے ہیں نبی کہ میں نبی ہوں. اب لگا سکتے اندازہ اس بات کا، ہم تھوڑا کیا کی جمعہ پرفیکٹ ہو کے 4 دن 6 نمازاں پڑھ لے کے اس کے بعد ہمارا رویہ بدل جاتا. معلوم گھر کے اندر کے ماحول کو ایسا، اب آج شام نہیں ہونے سے بدل جانا، ان کو الٹے جواب، ان کو ایسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یہ سارے معاملات کو دیکھ کر ایک زمانے تک خاموشی اختیار کی. اور کیسی خاموشی؟ یہ دیکھیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال سے پہلے کیسے تھے نبی پتہ ہے؟ جو بندہ جو نوٹ لا کر نبی کو امانت کے طور پر رکھتا تھا، سمجھ لیں سیریل نمبر اس نوٹ کا ہے 1349، وہی نوٹ یا وہی سکہ 1439 کا اللہ کے نبی اس کو امانت کے طور پر رکھتے، بعد میں وہی نوٹ واپس کر دیتے تھے اس کو. یہاں دل جیتا نبی نے، یہاں اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے سینوں پہ ہاتھ مار دیا. کیونکہ اس زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ ماں باپ کو ستاتے، ماں باپ کو مارتے، نبی جا کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے. انہی کی کوکھ سے تو تم پیدا ہوئے، اتنا درد بھی تم نہیں سمجھتے؟ جو قرآن نہیں کچھ نہیں، بلکہ اتنا تو ضرور سمجھاتے. نبی کو ویسے خطرناک حالت میں امین بولا جا رہا. کیا امین؟ صادق. اب ہم پورا کا پورا داڑھی ٹوپی لگا کے 5 نمازاں پڑھے تو بھی لوگ عجیب طریقے کی نظر سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر وہ جلوے نہیں آئے، ابھی ہمارے اندر وہ صفات نہیں آئی. ابھی نبی تو ابھی نبی نے بنانے سے پہلے ہی ان کو سارے لوگ امین، صادق، سچا بول رہے ہیں. یہ تھے نبی کے رولز، یہ تھے نبی کے احکام جو اپنی زندگی میں آنے سے پہلے انہوں نے کیا. اور یہ سوچتے تھے نبی یہ دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، مگر مجھے معلوم نہیں ہے کون بنانے والا ہے. بعد میں جب اللہ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بنانے والا اللہ ہے. حضرت ابراہیم کو آپ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی ایسے ہی بولتے تھے. سورج کو دیکھے تو ہاں یہی میرا رب ہے، چاند کو دیکھ ہاں یہ میرا رب ہے. اصل میں انہیں ڈوبتے کی بولتے تھے، ارے انہیں ڈوب گیا، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. پھر پانی کو دیکھ کے بولتے تھے انہوں تو سب کو ختم کر دیں گا. پھر بعد میں آگ آئی، بولے کہ ارے تم بازو ہٹو، ہم ہیں پہلے سب پہ، ارے یہ رب ہو سکتا شاید. آگ کو دیکھی، پھر بعد میں لوہا اس سے خطرناک ہے، انہیں یہ رب ہے. ایسے ہی کہتے کہتے وہ ایک دم آخر میں جا کر رب کی ربوبیت پہ پہنچے تو کہے لا الہ الا اللہ. بس اب کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، جو اللہ ہماری آنکھوں سے بہت دور ہے مگر ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ ان کا اسٹائل بنا، ایسا سمجھتے ہیں اللہ کو. آگے چلتے ہیں. ایک بنیادی چیز، اللہ نے نبی کی ولادت بھی ربیع الاول میں رکھی، یعنی پیدا بھی ربیع الاول میں ہوئے، ڈیتھ بھی ربیع الاول میں ہی ہے. اس کو اچھا سمجھ لیں، یہی ہے کنٹروورسی. نبی جب اس زمانے میں اس مہینے میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ پیدا ہونے کی تاریخ میں کئیوں اختلافات ہیں.
मुफस्सिरीन के, मुहद्दिसीन के 8 रबीउल अव्वल को पैदा हो गए, 11 रबीउल अव्वल को, 21 रबीउल अव्वल को पैदा हो गए, 18 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ये तारीखा हैं, वो सब अपनी जगह रहने दो, मगर पैदा तो यही महीने में हुए। इतना जरूर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये जुमला सदक़े जारिया के तौर पे बता रहा हूं कि अल्लाह के नबी जो इंतकाल कर गए हैं वो पक्की तारीख है 12 रबीउल अव्वल, पक्की, ऐसा हटा नहीं सकते आप उसको। अल्लाह ने इन महीने के अंदर दोनों चीजें रखकर उम्मत को आजमाना चाहता है कि मेरी उम्मत गम में इतनी भी ना डूब जाए कि गम ही गम आ जाए, इतनी खुशी में ना आ जाए कि गम भूल जाए। हमको क्या करना है, पहली रबीउल अव्वल से, अभी 2-4 रबीउल अव्वल चल रहा होगा, यहीं से हम नबी के आने की खुशी भी दिल में मनाए, नबी के इस दुनिया से जाने का भी गम मनाए। दोनों के दरमियान जो काम करना है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये बहुत बड़ी चीज है जो नबी तक हमारी पहुंचाई जाती है। जरा नाम लेके एमएलए तक पहुंचा दे, खदीर भाई का नाम, बशीर भाई का नाम पहुंचा समझो एमएलए के पास, खुश होके दिल में फपोले फूटते हैं, असदुद्दीन अवैसी के पास मेरा नाम पहुंचा, मेरी तारीफ करे उन्होंने। या नबी के पास नाम जा रहा, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान शाद नगर से मस्जिद अजीजिया अब्दुल सत्तार की मस्जिद में चौथी सफ में बैठ के नो दरूद पड़े तुम्हारे ऊपर, ये लीजिए, नबी तक इनका पैगाम पहुंचाया गया। अब बताओ कितनी नहीं खुशी होना चाहिए। ये खुशी नहीं होती, क्यों? वो खुशी गालिब है ना दिल में, जिसकी वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान से थे। कौन से खानदान से? कुरैश। अब आप कुरैश बोले तो ये भी एक बड़ा मसला है। कुरैश, कुरैश, अल्लाह अकबर, वही जब लिटा के काट दिया जाता है उसी को कहते हैं कुरैश। नहीं, ये वो कुरैश नहीं है मेरे भाइयों, ये कुरैश अलग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीले कुरैश के अंदर भी बहुत शाखें थी, बहुत शाखें, मतलब एक कबीला रहता कुरैश, उसके अंदर आदि कबीला रहता, शाखें निकलते रहती, ये वो। उस कबीले कुरैश में जो शाखें निकली उसमें से बनु हाशिम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बनु हाशिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के अब्बा का नाम था हाशिम। हाशिम किसको बोलते? जब भी जो 24/7 दस्तरखान बिछे हुआ रहता था उनके पास, जियाफत, वेलकम, कोई भी आ जाओ खाओ, कोई भी आ जाओ मस्त अय्याशी में रहो, बेहतरीन उनके पास, फुल उनकी रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत, उनको खाना खिलाना, उनको भूखा नहीं छोड़ना, इसको कहते हैं हाशिम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले से आते हैं, कुरैश में बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं। अब आगे चलते हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों। अल्लाह के नबी टोटल कितने साल इस दुनिया में रहे? 63 साल, 63 ईयर्स। ओके, 63 ईयर्स में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्का में गुजारे हैं। कितना? 53 साल, 53 ईयर्स। अल्लाह के नबी अपने मकाम पर रहे हैं 53। आखिर के जमाने में जाए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की ओर। मगर मुझे यहां बताना मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसे भी हालात आए थे कि अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपना वतन छोड़ना पड़ा, अपने हालात को पीछे डालकर अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने के लिए उन्होंने तकलीफों को सहकर अपने मकाम से हिजरत कर कर ऐलान कर दिया कि वतन की भी मोहब्बत एक जमाने तक है, इस दुनिया से ही जाना है तो वतन छोड़ने में क्या बड़ी बात है। इसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा एग्जाम्पल दिया कि हमारे लिए बहुत अहम चीज है। ओके, 40 साल में जब नबूवत का ऐलान हुआ, बहुत सारे लोग इसको गौर से सुने, बहुत सारे लोग गलती कर दें, नबी 40 साल के बाद बनाए नहीं, नबी तो अल्लाह के नबी पैदाइशी नबी हैं। 40 साल के बाद ऐलान हुआ, 40 साल के बाद क्या हुआ? ऐलान कराया गया कि ये नबी बनाए गए हैं, अब इनको ऐलान दिया गया था। ये एक बहुत अहम चीज है जो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब देखो आप 25 साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा से निकाह कर रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन, ये सबसे पहली माँ है हमारी खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा। अब बहुत सारे लोग हमारे लिबरल, मुसलमानों में भी लिबरलिज्म आ गया, और लिबरलिज्म तो पहले से ही मौजूद है। ये पूरे क्या कहते हैं, गोरों की कंट्रीज में जाते हैं, वहां एक नया जहन लेके हिंदुस्तान आते हैं। एक जमाने में लोग सऊदी जाके अहलेदीस बन के आते थे, सऊदी जाके सीने के ऊपर हाथ बनते थे, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या हो रहा, अब गोरों के मुल्कों को जाके आके जहनीत बदल ले रही, मालूम
इतने एतराज़ां, इतने परेशानियां। एक दो सवाल सुन लीजिए आप। नबी का निकाह हुआ है 25 ईयर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, उनकी उम्र है 40 साल। बहुत बड़े बड़े सवालात है, आगे जब मैं इसकी सीरीज चलाऊंगा तो बताऊंगा इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब निकाह कर रहे हैं, अभी तो नबूवत नहीं मिली, तो निकाह का खुतबा कौन पढ़ाए? नबी का निकाह तो ऐसी हो गया, ये तो तुमला बोलते कि खुतबा पढ़े बगैर ली जाओ, सब होना, महर देना करना, ये सारी चीजें नहीं हुई, तो फिर नबी का निकाह नहीं हुआ, जिना हुआ, ऐसे अल्फाज फैला रहे हैं लोग। हम उनको कहेंगे प्यारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभी वो शरीयत ही नहीं आई थी। जब शरीयत नहीं आई थी तो उसका कोई मामला ही नहीं था। जब कोई मामला ही नहीं था तो उसके ऊपर सवाल भी नहीं उठाए जाएंगे। हाँ, फिर हुआ कैसा निकाह? अबू तालिब ने उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो जमाना चल रहा था, ईजाब कबूल करा के लाके ऐसा करते थे, मेरी बेटी आपके बेटे के साथ इंशाअल्लाह निकाह कराई देंगे। जो अल्फाज थे वो अल्फाज के जरिए से निकाह हो जाता था। हम उस तक जाके वहां एतराज करना, ये हमारे लिए कम अक्ली की चीज है, हम इससे बचना चाहिए। आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो कराए हैं वो अबू तालिब, जो मैं अभी आपसे कहा, जो एक नॉर्मल अंदाज में हुआ था, बात खत्म। फिर उसके बाद आगे की जो अहम चीज है वो ये है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से तशरीफ ले जा रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है 50 या 55 के करीब उम्र थी, 55 ईयर, यानी अल्लाह के नबी के जमाने में ये खतीजा 10 साल तक की जिंदगी गुजार रही हैं या फिर उससे कुछ जायद। अब देखें आप, 40 साल के बाद जब नबी को नबूवत मिली, ऐलान हुआ, उस वक्त तक भी उनके लिए नमाज जनाजा के अहकाम नहीं थे। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी को जमीन यानी क्या कहते हैं कब्र में उतारा, कोई नमाज जनाजा नहीं, कोई सफ नहीं, कोई कुछ नहीं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी एक सवाल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब को बगैर जनाजे की नमाज के दफना दिए, वालिदा को बगैर नमाज जनाजा के दफना दिए, वो लोग इस्लाम पे नहीं थे। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह। ये चीजें हमारी वो हैं जो एक्स्ट्रा लेवल की चल रही हैं, ये जो गोरों से जहन लेकर मार रहे हैं। हमको यहाँ ये समझना चाहिए, शरीयत तो 40 साल के बाद आई, तो उस वक्त आप देखो, आप नबूवत तो 40 साल में मिली, 10 साल के बाद तक भी अहकामात नहीं आए थे अभी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो इसकी कोई चीज को हम लागू नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने जैसा जैसा कराया है वैसा वैसा हुआ है। सब छोड़ दीजिए, मेरे और आपका उसमें क्या दखल है, ये बताइए मेरे को। मेरा और आपका उससे क्या कनेक्ट है? अरे भाई, वो नबी थे, नबी सबसे बेहतर जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, उनके अल्लाह उनके साथ थे, तो उस वक्त की बातें वो छोड़कर, वो पकड़कर पूरे चीजों को छोड़ दिए हैं हमारे मुसलमान। ये बहुत डेंजर चीज है, इसको हम समझ लेना चाहिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम औलादें हजरत खतीजा से ही थी। अल्लाह के नबी की जितनी औलादें थीं वो सब के सब खतीजा से थीं। एक लड़का मारिया क़िब्तिया से थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बतन से पैदा हुए। खतीजा से ही सारी खवातीन, 4 बेटियां और 2 लड़के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, यहाँ बुनियादी चीज ये समझना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिया क़िब्तिया बांदी से भी अपनी ख्वाहिश को पूरी किया है। इस तरीके से भी कहकर लोग नबी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। आप अगर लॉ ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे या फिर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आप उसमें सिर्फ 8 दिन लगाएंगे, आप यकीन माने आपको जानकर हैरानी होगी कि मजहब इस्लाम कितना प्यारा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो काम किया था ये अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की वजह से हुआ था। एक चीज है, हम समझे बगैर कदम ना उठाएं, हम समझे बगैर एक अपनी तरफ से कोई बात को ना घड़े कि हैरान हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 4 बेटियां हैं, मशहूर बेटियां हैं, जिनके नाम में हमारे को सिर्फ फातिमा याद है, बस फातिमा के अलावा हमारे को नाम याद नहीं रहता। कई को हमारे को उनसे दीगर लोगों से ताल्लुक है मगर उनकी सीरत नहीं मालूम है। याद रखो मेरे भाइयों, ये मैं बयान से हटके एक जुमला आपके सामने बता रहा हूं। अगर हम नबी की 4 बेटियां, अल्लाह के नबी की बीवी आयशा, 11 बीवियों का पूरा सिलेबस अगर हम अपनी लड़कियों को इस जमाने में अगर नहीं पढ़ाएंगे, जो कि ये जमाना, इनके वाकयात, इनके किस्से, इनकी कहानियां पढ़ाना फर्ज है, फर्ज, ये लिख लीजिए आप, फर्ज, वाजिब सुन्नत नहीं,
फर्ज है हर वो बेटी जिसका निकाह हो रहा है, जिसका बाप हकीकी मुसलमान है, अपनी बच्ची के निकाह से पहले अम्मा जान आयशा की सीरत पढ़ा के भेजो। इंशाअल्लाह जा तो तुम्हारी बेटी अब डोले में रही है, आएंगी इंशाअल्लाह फिर वहां से जनाजे में ही। अब देखिए आप कितने ऐसे मामलात हैं, महीना 2 साल नहीं चल रही वापिस आ रही है लड़की, 3 साल के अंदर खुला, 6 महीने में निकाह का खुला, तलाक, बमबारियां, ये सारे वो मामलात है। हमने इनकी तारीख को नहीं पढ़ाया है। आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों का नाम, पहली बेटी का नाम आता है ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम, फातिमतुज़ ज़हरा। मैं सिर्फ यहाँ पे फातिमतुज़ ज़हरा का एक मतलब बता के आगे चलता हूँ। फातिमा ज़हरा नाम क्यों रखा गया? ज़हरा का मतलब होता है खुशबुएं फैलना। नबी की औलाद जो चली है वो इन्हीं के बतन से चली है आगे की, हसन, हुसैन, मुहस्सन, फिर इसी तरीके से आगे की औलादें, जो नबी का सिलसिला जो चला हुआ है, एक तो लड़कों से चलता, लड़कियों से भी चला है। ये बताना मकसूद है हमारे मुआशरे के लोगों को कि लड़का ही छोना बोल के जो बैठे हुए रहते ना, देखो नसब यहाँ पे फातिमतुज़ ज़हरा बेटी से भी चल रहा है, आज तक उन्हीं से चल रहा है, उन्हीं की औलादें चल रही है। फातिमा को आप क्या मानते हैं? फातिमतुज़ ज़हरा हमारे अम्मी हैं, फातिमतुज़ ज़हरा वालिदा का मकाम है उनका। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये एक चीज है जो बुनियादी है, केयरफुल इसको सोचने का है। आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी औलाद कितनी थी, मक्की औलाद कितनी थी? मदनी औलाद मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद ऐसी भी औलाद थी जो ऐलान नबूवत के बाद पैदा हुए, यानी नबूवत का ऐलान करे अल्लाह के नबी जब जाके पैदा हुए। उनका नाम क्या रखे अल्लाह के नबी? बड़ा बेहतर नाम रखे। देखिए आप, अब्दुल्ला, ताहिर, मुताहर और इसी तरीके से मुतैयब, और ऐसे ही नाम अल्लाह के नबी ने चंद रखे थे। एक लड़के का नाम अल्लाह के नबी ने 5 रखकर ऐलान किया कि आप 2-3 नाम रख सकते हैं। क्यों 5 नाम रखा? ये बड़ा बेहतरीन लतीफा है, सुनो। उस जमाने में चूंकि पूरे बुत की इबादत करने वाले थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे का नाम रख दिया अब्दुल्ला। खत्म। अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा। ये अल्लाह कौन है बोल के सवाल हुआ था फिर वहां पे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने नाम रखा मुताहर, पाकीज़ा। पाकीज़ा का क्या मतलब होता है? अल्लाह का बंदा पाकीज़ा होता है। ये जो तुमने बुत बनाए रखे हैं वो सब गंदे हैं। फिर अल्लाह ने कुरान भी नाजिल कर दिया आखिर में, इन्नहु रिज्स। रिज्स का लफ्ज, रिज्स कहते हैं गंदगी को, पलीद को। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ऐसे ही अल्लाह के नबी ने मौके की मुनासबत से नाम रखकर अपनी मुआशरे को ये समझाया कि अल्लाह एक है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कदम जमा रहे हैं। आगे चलते हैं। मैं एक बहुत प्यारी चीज आपके सामने कर रहा हूं। नबी का जो निकाह हुआ है वो 11 निकाह हुए हैं। कितने? लॉजिक हम इसको यहां ये समझते हैं। पहला लॉजिक की दुनिया आई हुई है मुआशरे में। सबसे पहला लॉजिक, नबी ने इतने निकाह क्यों किए? इसलिए किए कि जितने निकाह हुए हैं उतनी जगह पे जाके लोग ये समझे हैं कि अरे माशाअल्लाह हमारी घर की, हमारे खानदान की, ऊपर जरा खामोश बिठाएं, हमारे खानदान की लड़की नबी ने निकाह किया है, चलो पूरा का पूरा खानदान अल्लाह के नबी के हाथ पर बैठ कर मुसलमान हुआ। ये भी बहुत सारे इसके रीजन थे, इसके भी बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे थे। अब और एक बात चलते हैं आगे। नबी के 11 निकाह होने पे हमारे लोग क्या कहते हैं? नबी शहवत परस्त था। ये जुमला है, मुझे माफ करें, नऊज़ बिल्लाह, नबी ऐसे थे वैसे थे। मैं आपको समझाता हूं। अल्लाह ने एक मर्द को 4 औरतों से निकाह का हुक्म दिया, नॉर्मल जो दुनिया में बसते हैं, हर एक के लिए 4 की इजाजत है, कर सकते हैं। नबी को अल्लाह ने जो 11 का जो ऐलान किया, जो 11 अल्लाह के नबी ने करवाया, ये नबी का और अल्लाह का मैटर है। अब अंदाजा लगाएं आप, यहां पर एक नॉर्मल आदमी को अल्लाह ने 4 की इजाजत दी है, तो नबी जो 40 आदमियों की एक ताकत होती है एक नबी के अंदर, जो जन्नती 40 आदमी की बात कर रहा हूं मैं आपको, जन्नत में जो 40 मर्द हैं उसमें एक एक मर्द की ताकत दुनिया के अंदर 1000 से ज्यादा बढ़ी हुई होती है उसकी ताकत। इस एतबार से तो मेरे नबी बहुत नॉर्मल निकाह किए हैं। 11 निकाह तो बहुत नॉर्मल है। मैं तो चाहता था, या फिर आप चाहेंगे अब इस एतबार से, मेरे नबी के अंदर इतनी ताकत के बावजूद 4 निकाह पर उन्होंने सब्र किया। चाहे तो 1 लाख निकाह कर सकते थे,
चाहे तो 1 लाख से जायद जा सकते थे, नहीं किया। दूसरे अंबिया को देखिए आप, 100 निकाहें, 200 निकाहें, कितने की निकाहें थी। मगर मेरे नबी के ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे तो हम यहां से आपको समझाएंगे कि मेरा नबी शहवत परस्त नहीं था, बल्कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाहें किए हैं उम्मत को दीन, ईमान, सलीका पहुंचाने के लिए। अबू हुरैरा की एक रिवायत है, मैंने हजरत आयशा से वो सारी चीजें सीखी है मसाइल में, दलाइल में, जो मुझे और कहीं से मालूम नहीं हो सकती थी। ये सारे मामलात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी मुबारका हजरत अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलती हैं। आगे चलते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, दादा का नाम था, हमारे को क्या मालूम है, अब्दुल मुत्तलिब। बस अब्दुल मुत्तलिब लक़ब है, लक़ब। बहुत सारे लोगों का नाम देखे होंगे आप, एक नाम रहता, क्या नाम रहता, बशीर नाम है उनका। लक़ब उन्होंने बशीर से नहीं मशहूर होते, बाज दफा उनका नाम क्या रहता, होटल वाले, और इसी तरीके से घूड़ वाले, भोंदी वाले, ऐसा मशहूर करते। अब वो चूंकि अरब में घूड़ वाले, भोंदी वाले नहीं थे, तो वहां पे क्या कर दिया, ऐसे लक़बा मशहूर कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब। अभी भी आप देखें अरब के अंदर मौजूद है कि अपने बेटे के नाम के साथ मशहूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम मुनीर है तो उन्हें मुनीर नहीं पुकार लेता नाम, अबू मोहम्मद, मोहम्मद के अब्बा हूं मैं, ये समझा देता सामने वालों को, यानी मोहम्मद के अब्बा, उनके बेटे का नाम मोहब्बत होगा, मोहम्मद। इसकी वजह से उन्होंने अपने नाम के साथ अबू लगाकर कह दिया। ये एक सिलसिला था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम शहवतुल महमूद, या इसी तरीके से बहुत सारे नाम उन्होंने वहां जिक्र किए हैं। उसका हमको ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि बताना मुझे यहां मकसूद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो नाम बताए गए हैं उस नाम के पीछे के लॉजिक को समझना भी एक इस्लाम की तारीख का हिस्सा है। इसको हम जबरदस्त तरीके से समझ लें। और अल्लाह के नबी की 4 बेटियां हैं, 3 दामाद हैं। यहां भी एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करके रख दिए लोग, मालूम नहीं रहता जरा भी इस्लाम, मालूम नहीं रहता कुछ भी, क्या भी उठा के लगा के इल्जामात। देखो तुम्हारा नबी एक दामाद को 2 बेटियां उठा के दे दिया, कब दिया ये भी याद रखो जरा, कब दिए, कब लिए, इतना तो जहन में रहना, लॉजिक रहना, और इसी तरीके से मसले की बुनियाद रहना। कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, उठा के बोल डाले उनके साथ, ऐसा 2-2 दिए, 3-3 दिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, नौजवान दोस्तों, लिबरलिज्म इतना गलीज तबका हो गया माशरे का, नबी को कहीं से भी बदनाम कर देना है, अपनी जिंदगी में अय्याशी करके जीना है। अभी हम जिंदा हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3-4 बेटियों का जो निकाह किया है, एक तो हजरत अली से किया, एक हजरत उस्मान से किया, एक नहीं किया बल्कि हजरत उस्मान से 2 कर दिया। जब एक बेटी का इंतकाल हुआ तो फिर उन्हीं के सुपुर्द एक और बेटी को कर दिया। तो इस एतबार से 2 बेटियां एक दामाद के पास जाती हैं इंतकाल होने के बाद। और कुरान का भी यही हुक्म है, ला तजमाऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ, अपनी 2 बेटियों को एक आदमी के निकाह में जमा मत करो, एक बेटी को फारिग करो तो दूसरी बेटी को दो। आज है ऐसा कोई मर्द या फिर ऐसा कोई बाप कि एक दामाद को 2 बेटियां दे? कितना बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। अगर एक बेटी को औलाद ना हो तो दामाद ये कहें, ससुर साहब ये कहें कि ये बेटी को आप तलाक दे दें, इनको छोड़ दें, आप इन दूसरी बेटी को आप अपने निकाह में ले लें। ये भी एक बहुत बड़ा इस्लाम का हिस्सा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 4 बेटियों में सबकी औलाद रही, एक बेटी की औलाद नहीं रही। और यह भी समझाया गया है यहां पर, नबी की औलाद में बेटी और उनको औलाद नहीं हो रही है तो अल्लाह के ऊपर सब्र और तहम्मुल के साथ काम चल रहा है। तो यहां पर ज्यादा हैरानी परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर औलाद नहीं हो रही है अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह से मांगे, मगर याद रहे किसी के दर पर जो खुदा के अलावा का दर है उस दर पर ना फिरे। अगर उस दर पर फिरते हैं तो हम अल्लाह के साथ बगावत करने वाले हो जाएंगे। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस्लाम और मुसलमान और मजहब इस्लाम ये इंतहाई प्यारा मजहब है, हम इसको जाने। अब यहां से मैं अज़ाइम करा रहा हूं, आप लोगों को मैं इरादे कराना चाहता हूं। इस रबीउल अव्वल में 2 काम आपको करना है। कितने काम? 2। पहला काम, आप नबी पे खूब दरूद पढ़ेंगे। वैसा तो साल भर पढ़ना है, इस महीने में चूंकि नबी की विलादत भी है, वफात भी है, खूब दरूद पढ़ो। आखिर का एक किस्सा, 2 लोगों से मैं इस हफ्ते में मुलाकात किया।
کن لوگوں سے؟ ایک وہ جو گنیش چترتھی میں بہت زیادہ مہان ہندو ہے، اور ایک وہ جو مذہب اسلام کے اندر سنی جماعت کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، یا پھر ایک بہت بڑے ماشاءاللہ ان کے گھر کے اندر نبی کے بال دکھائے جاتے ہیں، سر کے یعنی موئے مبارک دکھائے جاتے ہیں. وہ نہیں معلوم ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے، مگر ہمیں اتنا یاد رکھنا چاہیے ان دنوں میں کہیں یہ چیز دکھائی جائے، نبی کے بال ناخن جو بھی ہیں، اگر آپ کو ماننا ہے مانیں، نہیں ماننا ہے نکل جائیں. لا نصدق ولا نکذب. نہ آپ کو ایسی سچویشن میں جھوٹ ہے وہ، غلط ہے وہ، آپ کو یہ نہیں اتھارٹی دی جاتی ہے آپ اپنے قدم کو جما کر پیچھے ہٹ جائیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہا. ان سے جب میں نے ملاقات کی، کہا کہ بھائی آپ کا یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا یہ درمیان کا دائرہ ہے، تو میں تو کہا کہ بہت ماشاءاللہ اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا ہے. تو اس نے کہا کہ مولانا یہ تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں کہ ربیع الاول کے ان تاریخوں کے اندر ہم جیسے شریف لوگوں کو بھی ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا. اب دیکھیں آپ روڑوں پہ کیسے نکل جاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ ایک الگ میٹر ہے پورا. اپنے اللہ سے دعائیں کرو، اس دن اگر تم ولادت مانتے ہو اللہ سے دعائیں کریں، خوش ہو جائیں، بس یہی آپ کی خوشی ہے. روڑوں پہ نہ نکلو، اللہ کے لیے پٹی باندھ کے نکو نکلو. سچے مسلمان نہیں دکھتے. اس وقت میں ہو سکے تو آپس میں ایک دوسرے کو اسلام کی تعلیمات پھیلاؤ. اور دوسرا مرحلہ یہی ہے کہ ہم خوب اللہ کے نبی کی تعریف پڑھیں. کون کون پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بولیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سچے دل سے میرے پیارے، میرے حبیب، میرے دونوں جہاں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار بتہا، اتنا پیارا نبی جو نبیوں کا سردار بنا کے آیا، اس کے بارے میں ہمارے کو نہیں معلوم ہے، بد نصیب ہے میرے بھائیوں. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم نبی پہ درود پڑھیں گے، ہم نبی کی سیرت پڑھیں گے اور پہنچائیں گے جہاں تک ہماری آواز جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سچے دل سے نبی کی تعریف پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے کا ہم تمام کو ذریعہ بنائے. کہی گئی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات